शुरुआत मैं गरेवाल साहब तुहाडे तो करना चाहूँगा अहबाब जी कि की सरकार हुण की वाकया ही ये कह सकते हैं कि आर पार के मूड च आ गई है, जिवें अज CM साहब ने कह दिता है कि हड़ताल किसी हालत च मंजूर नहीं, जे करनगे तो फिर असीं कलम दूजिਆਂ ਦੇ हत्थां च दे देंगे। बराड़ साहब माफी चाहूंगा, मैं थोड़ी गल नहीं सुन रही, पर जे तुहानू मेरी गल सुन रही है अनइंटरप्टेड तो प्लीज मैनूं थम्स अप कर दिओ। थैंक यू जी जी सर। मैं थैंक यू, मैं स्पष्ट गल कर दिंदा कि साडी सरकार जदों आई है ये कह के आई है कि असी करप्शन टॉलरेट नहीं करांगे। पहले दिन तो मान साहब ने कहा कि बई तनख्वाह गुजारा करना पएगा, पहली गल। दूजी गल, साडे भरा ने हक है इन्हां दा, हक है इन्हां दा स्ट्राइक करना बिल्कुल है, बट ये एक एसेंशियल सर्विस है। एंड एसेंशियल सर्विस मतलब रेवन्यू रिकॉर्ड दी रीढ़ दी हड्डी है। थोड़े मेरे वर्गे नौकरी पेशा लोग जिहड़े कमा के खांदे है, उन्होंने जे पटवार खाने किते जाना पवे, आपां छुट्टी लैके जाने सर, ते आपां जेब च फालतू पैसे पा के लैके जाने। द फैक्ट इज कि असी एक सिस्टम बदलना चाहुंदे। एक कहावत है जी, कहते जे मंत्री नहीं खाता तो संतरी नहीं खा सकता। मान साहब ने सीधा डिक्लेयर करता कि मंत्री नहीं खाऊगा, ते पटवारी भरा साडे संतरी ने। जे साडे पटवारी भरा जिहड़े फर्स्ट लाइन ऑफ द गवर्नमेंट ने, वो संतरी ने, उन्होंने भी एक समझना पएगा कि हुण एक चेंज इन एटीट्यूड, एक चेंज इन माहौल आ गया, पहली गल। दूजी गल, सिस्टम्स इन प्लेस आ रहे हैं। मैं मानदा तुहाडी गल, तुहानूं बहुत तंगियां औकड़ां हुंदियां ने, तुहानूं बहुत तकलीफां सहणियां पैंदियां ने, बट एक मैं बराड़ साहब, मेरा ना 17 साल की उम्र तो वाह पै गया सी जी, मैं 44 का हो गया। मैं 17 साल की उम्र तो लैके हुण तक सरकारी दफ्तरां 'च ही रहा। मेरा कारण भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करन दा ही सी कि उत्थे अंदर वड़दे सार चपड़ासी साहब तो लैके DC साहब सारे साह भी हुंदे ने। ये गोरियां दा बनाया सिस्टम है, एंड वो गोरियां दा बनाया सिस्टम ये कहता है कि जिहड़ा सामने वाला बंदा है वो तुहाडा मोहताज है, ते वो आके तुहानूं हत्थ जोड़ेगा एंड तुसीं उत्ते एहसान करोगे। बट नहीं, रेवन्यू रिकॉर्ड्स लोगों का हक है, रेवन्यू रिकॉर्ड्स ईमानदारी नाल मिलना लोगों का हक है। आपां सारे ने गल्लां सुनियां, NOCयां हो गईयां जी, 2 नंबर च किन्नी दब के रजिस्ट्री हुई है, सानूं भी पता। तुहानूं की लगदा मान साहब नूं रिपोर्टां नहीं मिलियां होणीआं? तुहानूं की लगदा मान साहब नूं नहीं पता होना? द फैक्ट इज कि जदों प्रैशर वधिया उदों एक तरीके नाल रेट्स उत्ते चले गए। 99% पटवारी ते इस यूनियन दे मेरे वीर ईमानदार लोग ने, जिहड़े ईमानदारी नाल काम करना चाहुंदे हैं। बट कुछ लोग ऐसे है जिहड़े अपने सियासी तंत्र नाल जुड़े हुए सी, जिन्हां ने हर पास्यों सियासतदानां दे कहे ते या आप भी कोई ना कोई काम करना सी। एंड जदों उन्हां दी रोजी रोटी ते लत्त वजेगी तो वो रौला पाउणगे। बट असी majority लोगों को ये कहने हैं कि एक एसेंशियल सर्विस है, ते पंजाब सरकार का स्टैंड क्लीयर है कि हुण कोताही बर्दाश्त नहीं होएगी जी। हुण आदतां बदल 1.5 साल हो गया सानूं भी जी, समझ सानूं भी आ गया, सानूं भी समझ आएगा किवें साता असी जाणदे सीगे, थल्लेओं असी आउंदे सी, हुण असी उत्तेओं आ गए, हुण सानूं भी समझ आ गया। सो प्लीज इहनूं बदल लो, अदरवाइज पंजाब च बेरोजगारी बहुत है, बहुत बेरोजगारी है। आई होप कि चलो आप थोड़ा ब्रीफ रखते हैं क्योंकि अपने को मेहमान ज़्यादा ने, 4-5 गैसट ने, सो इस करके हर एक की गल जी है वो आ जाए। तजिंदर सिंह नंगल जी बैठे ने साडे नाल, सूबा प्रधान ने जी DC दफ्तर कर्मचारी यूनीयन है। तजिंदर जी, तुसी किवें देखते हो सरकार के इस रुख नूं, और किते ना किते सरकार की यह फैसला लैन की वजह जिन्नी क जां आपां कह दिंदे कि इसके पिछे मंशा की है, वो यही समझ आती है कि लोग जो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं हड़तालों तो, स्ट्राइकों तो, जो पंजाब दे विच लोग गल करते हैं कि पंजाब धरने प्रदर्शनों का सूबा बन चुका है, हड़तालों का सूबा बन चुका है, तो किते ना किते कई बारी उत्थे जाके फिर वो स्थिति बन जाती है कि इहो जे फिर फैसले सामने आ जाते हैं और फिर गल जमहूरी हक नूं लैके लड़ाई दी हुंदी है। सो तुसीं किवें देख रहे हो इस पूरे सरकार के फैसले नूं? बराड़ साहब, सब तो पहला तो मैं धन्नवाद करदा तुहाडा कि तुसीं CM साहब के फैसले तो बाद विच सानू अपना हक जनता सामने रखण लई, पक्ष जनता सामने रखण लई जिहड़ा वो पेश कीता है जी। बराड़ साहब, जिहड़ी धरनिਆਂ ਦੀ ਗੱਲ है, धरने लाने क्यों पैंदे ने आफ्टर ऑल कि जदों मुलाजमां दीयां हक्की मंगां नूं समय रहिंदियां पूरा नहीं कीता जांदा तां मुलाजमां कोले होर कोई इख्तियार नहीं है। एक संविधानिक हक है कि असीं अपणियां मंगां दी पूर्ति कराउण लई केवल ते केवल हड़ताल का जिहड़ा आ सहारा लै सकदे आ। ना तो असीं कानून के मुताबिक कोई सड़कां रोक सकते हैं, ना ही असीं किसी तरह का कोई हल्ला गुल्ला कर सकते हैं। सो सानू मिले संविधानिक हकों के तहत ही असीं जिहड़ा वो हड़ताल का रस्ता अख्तियार करते हैं। जिहड़ा संविधानिक हक खोया जाना है सूबे दे विच,
ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 130 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਲਮ ਖੋਹ ਕੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਉਸ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 52 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ 120 ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ 120 ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 54 ਕਲਰਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ 120 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜੇ 54 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਰਹੇਗੀ? ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 200 400 500 ਲੋਕ ਹੋਣ, 1000 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਦੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ CSR ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਰਸਤੇ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਲੈਣਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੜਤਾਲ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ 11 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, 11 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ CM ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਆ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ? ਜੋ ਗੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲਡ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਬੇਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੋਸ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਓ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਧਰਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟਰਾਈਕ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ IAS ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਔਰ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੌਬੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੁਕਾਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ RTA ਦੇ ਵਿੱਚ PCS ਅਫਸਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਅਧੂਰੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਹਿਟਲਰ ਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਫੜਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਮਾਂ ਫੜਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਗੋ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਫੀਸਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅਬਾਬ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ MLA ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ? ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ 4 ਦਿਨ ਇਹੋ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ, ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ
ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ, ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਹੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੇਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਭੱਜੇਗੀ? ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਮਾ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਏ, ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ 150-200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 500 ਕਾਹਦਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸਮਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ, ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਬੜੇ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਔਰ ਹੜਤਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ,
ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਹੀ ਰਿਹਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਨਖਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦਬਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ? ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 92 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ BDPO ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮਸਲਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇੱਕ DSP ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ MLA ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੇ MLA ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਉਸ MLA ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਵੀ ਤੂੰ DSP ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਗਰੇਵਾਲ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜੇ ਕਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ, ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਜਾਊਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ 2-2 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਰਕਲੋਡ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਏ ਸੱਜਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਟੂਏ 'ਚ ਲੱਭੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਲੱਭੇ ਆ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਜੂਨੀ ਇਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਥਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਤੰਗੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਓ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੀਵਰਡਸ ਫੜ ਲਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ BJP ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ 750 ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਉਣੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਕੀਮਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਸਰ ਰੁਕੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰ ਸ਼ਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਰਹੋ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਉਂਗਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੈਠੋ ਟੇਕ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਟਾਈ ਸਰਕਾਰ ਹਟਾਉਣੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਹਟਾਉਣੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਬੋਲ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਰੌਲਾ। ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲੇ, ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲੇ। ਬੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ।
ਜਿਹੜੇ ਕਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੋਰਚੂਨਰ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ, ओरिजिनल संघर्ष तो उठी पार्टी। अच्छा मैं गरेवाल साहब एक सेकंड दे रहे बराड़ साहब, रुको गरेवाल साहब एक सेकंड मेरी गल ते सुन लो एक सेकंड। मैं एक अपडेट देनी चाहना है, सारे बुलारे बैठे ने, सरकार ने फैसला ले लिया, एस्मा लागू कर दिता गया है, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜੋ ਐਸਮਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ ਰਿਟਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਸਮਾ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਆਰ ਐਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਕਿਉਂ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਰਦ ਲਿਆਓ, ਠੀਕ, ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਨ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਏ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਲਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਨ ਉਤਾਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਫਰਦ ਲਿਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਦ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲੋਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਇਹ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਹੈ। ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਨ ਥਿੰਗ ਕਿ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਾਵਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਥਰਡ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 50-60 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ WhatsApp ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਊਂਗਾ, ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, MLA ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਪਟਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਲੈਂਕਟ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਆਓ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ, ਕਾਫਲਾ ਕਿਉਂ ਲੂਟਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਕੁਮਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੋਲੀਡੀਫਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਰੱਬ ਹੋਊ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੋ ਰੱਬ ਹੋਊ, ਆਉਂਗੇ ਜੁੱਤੀ ਝਾੜ ਕੇ ਪਟਵਾਰਖਾਨਿਆਂ ਥਾਣੇ ਵੜੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਗੋਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਗੋਰੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੋ ਨਾ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਐਸਮਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲੈਟਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ? ਰਿਟਨ ਲੈਟਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨੰਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਐਸਮਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਲ ਘੁੱਟ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗਲ ਘੁੱਟ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾਣਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਸਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਖੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਲਮਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਖੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ 5 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਐਸਮਾ ਉਸਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਲਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸੋ ਹੜਤਾਲ ਸਾਡੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਲਿਆਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। 4 ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ,
ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦੇਣ, ਜੇ 11 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਠਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਬਲਿਕਲੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲੈਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਸਮਾ ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਜਿੰਦਰ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਤਰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਐਸਮਾ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਕਲੱਬ ਕਬਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫਗਵਾੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ 5:30 ਵਜੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ ਆ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 130 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੂਗੀ? ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਗੋ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 100-150 ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਘੱਟ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ। ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸੀਐਮ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਓ ਬਰੀਫ ਜੀ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਤਜਿੰਦਰ ਜੀ ਹੋਲਡ ਪਲੀਜ਼। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀਵਰਡਸ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਆਓ। ਡੀਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਰੁਕੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗਾ ਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੀਤ ਹੈਗੀਆਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਨੇ ਕਿ ਡੀਸੀ ਬੰਦੋਂ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ। ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ?
ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਜੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਤੰਤਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਡਾਂਗੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਗੱਲ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਬਾਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਊਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸਬਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ 36 ਵਾਰੀ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ਼ੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਜਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਛੋਟਾ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ੂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਹੋਣ ਦਈਏ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 22 ਵਾਰੀ ਲਾਇਆ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ 36 ਵਾਰੀ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਅਲਾਓ ਕਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਕਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਇਹ? ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ। ਯੈਸ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਦਲਾਅ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਂਗੇ। ਥਰਡ ਤੀਜੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਂਗੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ? ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕਿ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਅੱਡ ਕਰਤੀ, ਪਟਵਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਜਦ ਹੀ ਅੱਡ ਕਰਤੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ, ਜਿੱਦਣ ਪਟਵਾਰੀ ਖੜਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਠੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਗੇ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕਾਨੂੰਗੋ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਟਵਾਰ ਕਰਨਾ 11 12 13 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ